2 محرم 61 ہجری قمری کا امام کا کربلا میں داخل ہونا۔ امام ہر منزل پر لوگوں کو جذب کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن تلاش کرتے رہے۔ نمونے کے طور پر یہ کہ ذات عراق نامی جگہ پر بشر بن غالب اسدی نامی ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دیتا ہے۔ اس موقع پر اس شخص نے امام سے ایک سوال کیا اور امام نے یہ فرمایا کہ امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم داخل ہوگا۔ بشر بن غالب اس وقت تو امام کا ساتھ نہیں دے پائے، لیکن بعد میں امام حسین کی قبر مبارک پر گریہ کرتے دیکھا جاتا تھا ان کو، اور امام کی نصرت اور مدد نہ کرنے پر پشیمانی کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح سلبیہ نامی جگہ پر ابو ہرا ازدی نامی شخص نے امام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت کی تو امام نے فرمایا، بنی امیہ نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالی دی گئی، میں نے صبر کیا، میرے خون کے درپے ہوا تو میں نے احتیاط اختیار کی۔ اے ابو ہرا، جان لو کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اور خدا ذلت و رسوائی کا لباس انہیں پہنائے گا، اور ایک تیز دھار تلوار ان پر مسلط ہوگی جن کو ذلیل و رسوا کرے گی۔ قیس بن مرثر کی کوفہ روانگی مروی ہے کہ امام جب بطن الرحمہ نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام نے خط قیس بن مرثر سدیدی کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک کر ان کا جامع تلاشی لینی چاہی۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کا نام بتا دو جنہیں حسین بن علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ منبر پر جا کر حسین اور ان کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ سفیر حسین بصرہ میں امام حسین نے بصرہ کے قبائل عالیہ، برہان وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور ازد کے سرداروں کے نام میں خط لکھا، جیسے سلیمان بن زرنی نامی ایک اپنے موالی کو آزاد کردہ کے تبصر سے روانہ کیا۔ سلیمان نے قبائل کے سرداروں مال بن مسمع بر، حنف بن قیس، منظر بن جارو العبدی، مسعود بن عمر، قیس بن حیثم اور عمر بن عبید اللہ بن معمر میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ اس خط کا مضمون اور متن ایک ہی تھا، جو کچھ یوں تھا، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلاتا ہوں، بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں، تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ بصرہ میں مذکور افراد میں سے ہر ایک نے امام کے موصولہ خط کا ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا ہوا تھا، سوائے منظر بن جارو عبدی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو جو کوفہ جانا چاہتا تھا حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو اپنے پاس بلایا اور ان کا سر قلم کروا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین کی کوفہ عزیمت کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوج کے سربراہ حسین بن نمیر کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا کہ قادسیہ سے خفان اور قطقطانیہ سے لالا تک کے علاقوں کی کڑی نگرانی کے ذریعے ان علاقوں سے گزرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے مطلع رہ سکیں۔ حر بن یزید ریائی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن نمیر کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں امام حسین کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہراول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں آن پہنچی۔ پس امام نے ذو حسم کا رخ کیا۔ حر اور اس کے سپاہی زور کے وقت امام حسین اور آپ کے اصحاب کے آمنے سامنے آ گئے۔ امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا
बल्कि घोड़ों की भी प्यास बुझा दी। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने अपने मौज़न हज्जाज बिन मसरूक जाफ़ी को अज़ान देने की हिदायत की और चुनाचे उन्होंने अज़ान दी। और नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, ये एक उज़्र है अल्लाह की बारगाह में और तुम्हारे यहाँ। लोगों, मैं तुम्हारे पास नहीं आया हत्ता कि तुम्हारे ख़त मिले और तुम्हारे कासिद और एलची मेरे पास आए और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ। और तुमने कहा कि हमारा इमाम नहीं है, शायद अल्लाह तुम्हें मेरे वसीले से राह रास्त पर गामदन कर दे। बस अगर तुम अपने अहद व पैमान पर उस्तवार हो तो मैं तुम्हारे शहर में आता हूँ, और अगर नहीं हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। हुर और उसके सिपाहियों ने खामोशी अख्तियार की और किसी ने कुछ न कहा। बस इमाम हुसैन ने नमाज ज़ोहर के लिए अकामा पढ़ने का हुक्म दिया और नमाज अदा की, और हुर और उसके सिपाहियों ने भी इमाम हुसैन की इमामत में नमाज पढ़ी। इसी दिन असर के वक्त इमाम हुसैन ने अपने असहाब से फरमाया कि रवानगी की तैयारी करें, और फिर नमाज असर के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे से बाहर आए और मुअज्जिन को अज़ान असर देने को कहा, और नमाज असर अदा करने के बाद लोगों से मुखातिब हुए और हम्द व सनाए परवरदिगार के बाद फरमाया, ऐ लोगों, खुदा से डरो और हक़ को अहले हक़ के लिए करार दोगे तो खुदावन मताल की खुशनुदी का सबब फराहम कर देगा। हम अहले बैत मोहम्मद मनसब खिलाफत और तुम्हारी विलायत व इमामत के कहीं ज़्यादा हकदार हैं। इन गैर हक़ी दावेदारों की निस्बत जिनसे इस मनसब का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और तुम्हारे साथ इनका रवैया गैर मुनसिफाना है और वो तुम्हारी निस्बत जुल्म व जफा रवा रखते हैं, इसके बावजूद अगर तुम हमारा हक़ तस्लीम नहीं करते और हमारी अताअत की तरफ मायल ना हुए तो तुम्हारी राय तुम्हारे ख़तों में लिखे हुए मजमून से हम मांग नहीं है, तो मैं यहीं से वापस जाता हूँ। हुर ने कहा, मुझे इन खतूत और मरासलात का इल्म नहीं है जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और मज़ीद कहा, हम इन खतूत के लिखने वालों में से नहीं थे। हमें हुक्म है कि आपका सामना करते ही आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाएं। इमाम ने अपने काफ़िले से मुखातिब होकर फरमाया, वापस लौटो। जब वो वापस जाने लगे तो हुर और उसके साथी सद्दे राह बन गए, और हुर ने कहा, मुझे आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाना है। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। हुर ने कहा, मैं आपके साथ जंग व जदल पर मामूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूँ हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊँ। बस अगर आप मेरे साथ आने से इज्तनाब करते हैं तो ऐसे रास्ते पर चलें जो कूफा की तरफ जा रहा हूँ, ना कि मदीना की तरफ, ताकि मैं एक ख़त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लिए रवाना करूँ। अगर आप भी चाहें तो एक ख़त यज़ीद के लिए लिखें, ताकि शायद ये अम्र आफ़ियत और अमन व शांति पर ख़त्म हो जाए। मेरे नज़दीक ये अमल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपके साथ जंग व जदल में आलूदा हो जाऊँ। इमाम हुसैन अज़ैब और अत्सिया के बाएं जानब से रवाना हुए, जबकि आप अज़ैब में से 38 मील के फासले पर थे और हुर आपके साथ साथ चल रहा था। इब्न ज़ियाद के कासिद की आमद सुबह होते ही इमाम हुसैन ने अल-बैज़ा नामी मंज़र पर तवक्कुफ़ फरमाया। इमाम ने नमाज सुबह अदा की और फिर अपने असहाब और अहले ख़ानदान के साथ रवाना हुए, हत्ता कि ज़ोहर के वक्त सरज़मीन नैनवा में पहुँचे। इब्न ज़ियाद के कासिद ने ख़त हुर के हवाले किया, जिसमें इब्न ज़ियाद ने लिखा था, मेरा ख़त मौसूल होते ही हुसैन के साथ सख्ती से पेश आओ और उन्हें किसी बेआबो गया ज़मीन पर रुकने पर मजबूर करो। मैंने अपने एलची को हुक्म दिया है कि वो तुमसे जुदा ना हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी तरफ से मेरे फरमान पर अमल दरामद की खबर मुझे पहुँचा दे। हुर ने इब्न ज़ियाद का ख़त इमाम हुसैन को पढ़कर सुनाया। इमाम ने फरमाया, हमें नैनवा या गाज़रिया जाने दो। हुर ने कहा, यह मुमकिन नहीं है, चूँकि उबैदुल्लाह ने अपना कासिद मुझ पर जासूस करार दिया है। ज़ुहैर ने कहा, खुदा की कसम मुझे महसूस हो रहा है इसके बाद हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। या इब्न रसूलुल्लाह, इस वक्त इस गिरोह हुर और उसके साथियों के साथ लड़ना ज़्यादा आसान है इन लोगों के साथ जंग की निस्बत जो उनके पीछे आ रहे हैं। मेरी जान की कसम, उनके पीछे ऐसे अफराद आ रहे हैं जिनके साथ लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है। इमाम ने फरमाया, दुरुस्त कह रहे हो ए ज़ुहैर, लेकिन मैं कभी भी जंग में पहल नहीं करूँगा। ये कहकर इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि करबला पहुँच गए। हुर और उसके साथी इमाम हुसैन के सामने आकर खड़े हुए और उन्हें सफ़र जारी रखने से बाज रखा।